शिक्षा पाठ 74 धर्म ध्यान भाग 1। आज नवो पाठ धर्म ध्यान भाग 1 ना 3 भाग है। पहलो भाग एमा परम कृपाल देवे एम कहूँ, पहला तो धर्म ध्यान एटले शुं? एटले कोई पण एक विषय में चित्तनी एकाग्रता करवी तेनु नाम ध्यान कहवाय छे। या धर्म धर्मनु ध्यान, धर्म कहे आत्म स्वभाव को। आत्मानो मूल स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्रमय छे, एने जाणवो छे, एने ओळखवो छे। एटले चित्तनी वृत्ति विषय कसाय मदातीथी भमती छे, ए अटकीने पोताना स्वरूपनु ध्यान करे, एनु चिंतन करे तो एनु कल्याण थाय। एवा ध्यानना 4 प्रकार छे। यहाँ कृपालदेव जणावे छे, भगवान महावीरे के वितरागोए अनंता तीर्थंकरों ने एक ज अभिप्राय छे। भगवाने 4 प्रकारना ध्यान कह्या छे। आ सिद्धांत छे, सिद्ध थयेली वातो त्रिकाल में फरे नहीं। भगवाने ध्यानना 4 प्रकार कह्या छे। आर्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान अने शुक्ल ध्यान। आर्त ने रौद्र ध्यान बे अशुभ ध्यान छे, एनाथी जीवनी खोटी गति थाय। आर्त ध्यान मुख्यत्वे तिर्यंज गतिनु कारण छे अने रौद्र ध्यान तो नरगतिनु कारण छे। धर्म ध्यान मनुष्य अथवा देवगतिनु कारण अने शुक्ल ध्यान तो मोक्षनु कारण छे। एम आर्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल पहला 2 ध्यान त्यागवा योग्य छे। आर्त ध्यान अने रौद्र ध्यान त्यागवा योग्य छे अने धर्म ध्यान अने शुक्ल ध्यान आदरवा योग्य छे। पाछळना 2 ध्यान आत्म सार्थक रूप छे। शुभ ध्यान जे छे ते आत्मानु कल्याण करनारा छे, कालांतरे जीवने मोक्ष अपावे छे। पाछळना 2 ध्यान एटले धर्म ध्यान जे 7मा गुणस्थानक सुधी होय छे। 8माथी श्रेणी मांडे त्या पहला केवल ज्ञान, पहला 2 शुक्ल ध्यानना भेद होय अने 2 केवल ज्ञान पछी होय छे। छेल्ला अंतिम अयोगी गुणस्थानक में होय छे। ते बधा आगळ जणावशे। भगवाने 4 प्रकारना ध्यान कह्या छे। आर्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल पहला 2 ध्यान त्यागवा योग्य छे। पाछळना 2 ध्यान आत्म सार्थक रूप छे। हवे अहींया ध्यान शा माटे, चित्तनी एकाग्रता शा माटे करवी छे ते जणावे छे के श्रुत ज्ञानना भेद जाणवा माटे। भगवंत वितरागोए जे श्रुत ज्ञान कह्युं, आखी द्वादशांगी कही, भगवंते उपदेशी गौतम गणधरादि रची। ए श्रुत ज्ञानना भेद जाणवा माटे चित्त एकाग्र जोईए, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। नहीं तो वृत्ति बहार होय तो गमे एटलो उपदेश होय भगवंतनो, ए पहला तो भाव ज न जणाय। विषय कसायती वृत्ति विमुख करी अने अंतर्मुख शा माटे करवा कह्युं? तो कि भगवंतनो जे कहेवानो आशय छे समजाय ज नहीं। चित्तनी निर्मलता न होय, वृत्ति विषय कसाय व्यसनों में होय तो ये आत्मविचार शुं करी शके? आत्मानु तत्व एने जणाय ज नहीं। एटले चित्तनी एकाग्रता शा माटे? तो के कृपाल के श्रुत ज्ञानना भेद जाणवा माटे, शास्त्र विचार में कुशल थवा माटे। शास्त्र में भगवंतोए आखो मार्ग उपदेश्यो छे, तेना पर विचार करीने ए रीतिओ जाणवा माटे, कुशल थवा माटे, मोक्ष सार्थक मोक्ष मेळववा माटे, तेना माटे चित्तनी एकाग्रता जोईए। श्रुत ज्ञानना भेद जाणवा माटे, शास्त्र विचार में कुशल थवा माटे, निर्ग्रंथ प्रवचननु तत्व पामवा माटे, निहिग्रंथ जेनी राग द्वेष अज्ञान रूप ग्रंथि नष्ट थई गई एवा निहिग्रंथ, निग्रंथ पुरुषो, निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ राग द्वेषथी रहित थયેલા સર્વજ્ઞ ભગવંતના જે પ્રકૃષ્ટ વચનો છે એનું તત્વ પામવા માટે ચિત્તની એકાગ્રતા જોઈએ। એટલે શ્રુત જ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર વિચારમાં કુશલ થવા માટે, निर्ग्रंथ प्रवचनનું તત્વ પામવા માટે અને સત્પુરુષોને સેવવા યોગ્ય
વિચાર કરવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા આ ધર્મ ધ્યાનના મુખ્ય 16 ભેદ છે. અહીંયા 16 ભેદ બતાવે ધર્મ ધ્યાનના. આમ ધર્મ ધ્યાનના 4 પ્રકાર કહ્યા, પરંતુ અહીંયા 16 ભેદથી સમજાવશે. અનેક ભેદે વસ્તુનું સ્વરૂપ ભગવંતોને સમજાવવું છે. એટલે અહીંયા એ ભેદ જણાવશે. વિવેચનમાં બ્રહ્મચારી કહે છે, કોઈ એક વિષયમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થવી તે ધ્યાન છે. આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન એ ધ્યાનના 4 પ્રકાર છે. તે પહેલાના 2 અશુભ ધ્યાન અને પાછળના 2 શુભ ધ્યાન છે. એ દરેકના મુખ્યપણે તો 4 ભેદ છે. દરેક ધ્યાનના આર્ત ધ્યાનના 4 ભેદ, શુક્લ ધ્યાનના 4 ભેદ, ધર્મ ધ્યાનના 4 ભેદ અને રૌદ્ર ધ્યાનના પણ 4 ભેદ. મુખ્યત્વે જે છોડવાના છે તે અશુભ ધ્યાન પહેલા કહે છે. જે ત્યાગવાના છે 2 ધ્યાન, આર્ત ધ્યાન, તે અહીંયા પહેલા જણાવે છે. આર્ત ધ્યાન જીવ કરે તો ધર્મ ધ્યાન ન થાય. હવે આર્ત ધ્યાનના 4 ભેદ કયા કયા તે જણાવે છે. ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, વેદના અને નિદાન એ આર્ત ધ્યાનના 4 ભેદ ત્યાગવા યોગ્ય છે. ઇષ્ટનો વિયોગ થઈ જાય તો જીવને દુઃખ થાય. મોહ છે, કર્મ તો અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્ય 8 ને તેમાં મુખ્ય મોહનીય કર્મ છે. તેમાં દર્શન મોહ બળવાન છે. મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનને લઈને જીવને આસક્તિ બહુ રહે છે. પર પદાર્થો પ્રત્યે મમત્વ ભાવથી મારાપણું થઈ જાય છે. શરીરમાં અહમ ભાવ અને પરમાં મમત્વ ભાવ. અહમ ભાવ અને મમત્વ ભાવ જ સંસાર છે. અહમ મમેતિ મંત્રો મોહસ્ય જગદ અંધકૃત અયમ નેવા નયા પર્વ પૂર્વ પ્રતિમંત્રોપી મોહજિત. હું ને મારું, આ મોહ રાજાનો મંત્ર. હું નહીં ને મારું નહીં, હું દેહાદિ સ્વરૂપે નહીં અને દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ સકલ વિશ્વ ભૌતિક ઉદ્ગિલ પદાર્થો પણ મારા નહીં. એ અહમ મમત્વનો ત્યાગ કરવો તો જ જીવને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે અહમ ભાવ મમત્વ ભાવ નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષો આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી છે. આત્મા છે, નિત્ય છે, કરતા ભોગતા, મોક્ષનો ઉપાય વગેરે કહ્યું. એ બધો અહમ ભાવ મમત્વ ભાવ છોડવા માટે કહ્યું છે. એટલે ઇષ્ટ વિયોગ, ઇષ્ટનો વિયોગ થઈ જાય તો દુઃખી થઈ જાય છે. માની લે કે આ તો મારા, આ ઘર મારું, ધન મારું, સ્ત્રી મારો, પુત્ર મારો, એમાં ઇષ્ટ બુદ્ધિ થઈ ગઈ. હવે એનો વિયોગ ગમતો નથી. જન્મ્યો ત્યાંથી લઈ આવ્યો નથી, મર્યા પછી સાથે આવતા નથી, છતાં આ મારા એવી મમત્વ બુદ્ધિ થઈ ગઈ કે હવે એનો વિયોગ પ્રિય નથી. વાસુદેવ હોય છે, એના મોટા ભાઈ બળદેવ હોય, તે એ પણ એવો નિયોગ છે કે એ વાસુદેવને પોતાના મોટા ભાઈ બળદેવ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ હોય છે, અત્યંત પ્રીતિ હોય. વાસુદેવ મરી નરકે જ જાય અને બળદેવ સ્વર્ગ અથવા મોક્ષે જાય, પણ પ્રેમ એવો હોય કે એના વગર રહેવાય નહીં એવો. કૃષ્ણ મહાત્માનો દેહ છૂટી જાય છતાં બળદેવ કે છે 6 મહિના લઈને ફરે છે, મારા ભાઈ મર્યા જ નથી. પછી પણ બધી વાત સમજાય છે અને પછી પોતે દીક્ષા લઈ લે છે. એમ અંતે જંગલ મારીને સાધના કરી ને કલ્યાણ સાધે છે. પણ ઇષ્ટનો વિયોગ કોઈને ગમતો નથી. એમાં આર્ત ધ્યાન થાય. આર્ત એટલે દુઃખ, દુઃખિત પરિણામ થવા તે આર્ત ધ્યાન છે. અને એનાથી જીવને કર્મનો બંધ થાય છે, અશુભ કર્મનો બંધ, અશાતા વેદનીય કર્મ બંધાય છે. ઇષ્ટનો વિયોગ એ આર્ત ધ્યાનનો પહેલો ભેદ. પછી અનિષ્ટનો સંયોગ થઈ જાય, ન ગમતા પદાર્થનો સંયોગ થઈ જાય. જેમ કે શૈણિક મહારાજા હતા, પણ પુરુને એવું કંઈ વેરભાવ હશે તો એનો જ પુત્ર કોણિક એ જેને જેલમાં નાખે છે, કોરડાના માર મારે છે, ખાવાનું પણ આપે નહીં. ત્યારે એની પત્ની ચેલના રાણી ચોટલામાં રોટલા લઈ જઈને ખવડાવે. પણ એવી કર્માધીન સ્થિતિ આવી પડે કે પોતાનો પુત્ર જગતદાસી જીવોને ઇષ્ટ મનાય એ પણ અનિષ્ટનું રૂપ લે છે.
આ બધા કર્મબંધના કારણો છે. પણ એમાં જીવને સમ્યક દર્શન ન હોય, યથાર્થ શ્રદ્ધાન ભગવાનના વચનોમાં ન હોય તો એ દુઃખી થઈ જાય. સમ્યક દ્રષ્ટિને કે મારા કર્મોનું ફળ છે એમ થાય છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ રીતે અનિષ્ટનો સંયોગ જીવને અપ્રિય હોય છે. સમ્રાદિત્ય કેવળી ચરિત્ર આવે છે, એમાં કેવું વેર બંધાઈ જાય છે કે તેના અનેક ભાવમાં એના દુઃખ ભોગવવા પડે છે. અનિષ્ટનો સંયોગ થાય. ના, ગુણસેન રાજા હતા, રાજપુત્ર હતો. તે નાનો હતો ત્યારે અગ્નિ શર્મા નામનો પુરોહિતનો પુત્ર હતો. એ સાથે બધા રમતા. હવે અગ્નિ શર્મા પુરોહિતનો પુત્ર એ કદરૂપો હતો, એટલે એને ગધેડા પર બેસાડી ફૂટું ઢોલ વગાડે, અને રાજાનો પુત્ર એટલે કોઈ કહી શકે નહીં, ને બધા છોકરાઓ એની ટીખલ કરે, પણ પેલાને બહુ દુઃખ થાય. પણ શું કરે રાજપુત્ર આગળ? એવી રીતે એના મનને ઘણું દુઃખ છે. પછી શું થાય છે કે અગ્નિ શર્મા કંટાળીને અંતે દીક્ષા લે છે, અને ગુણ શર્મા તો મોટો થઈ રાજા થાય છે, અને એ પણ અંતે દીક્ષા લઈ લે છે. એ તો જૈન ધર્મી દીક્ષા પાડે છે, ગુણસેન રાજા. જ્યારે અગ્નિ સ્વયંવરમાં તાપસ દીક્ષા લીધી, માંસ કમળનું પારણું કર્યું. ત્યાં પણ ગુણસેન રાજાને ખ્યાલ આવ્યો કે હો, આ તો મારો મિત્ર અગ્નિ શર્મા બહુ તપસ્વી છે, એટલે એને પારણા માટે આપણા ઘરે જ બોલાવીએ. એટલે ત્યાં જઈ અને એમને કહીને આપ મારા ઘરે પારણું કરજો, વિનંતી કરીને આવે છે. મહિને ઘરે આવે તો બદવાકાળ એમ બને કે કોઈ રાજાની ચઢાઈ આવી જાય છે, એટલે એ વિચારમાં પડીને દિવસ ભૂલી જાય છે, પારણું થતું નથી. ફરી નિર્ણય કરીને બીજો માસ ઉપવાસ કરે. ત્યારે ખ્યાલ આવે રાજાને કે મારી ભૂલ થઈ. ફરી કે અરે આજે મારે આવી ઉપાધિ આવી પડી, હું આપનું સન્માન અથવા આહારદાન ન કરી શક્યો, માટે આ બીજે મહિને તો આપ જરૂર મારે ત્યાં જ પારણું કરજો. ત્યાં કહીને આવે છે. બીજે મહિને પણ એવું બને છે કે ભયંકર વેદના એમના શરીરમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પારણું કરાવી શકતા નથી. તેને થયું કે આ મને શું દુઃખી જ કરવા માગે છે. એટલે ફરી ઠીક થયા પછી જઈને કહે છે ભૂલ થઈ, માફ કરજો, બહુ મને વેદના થઈ ગઈ, ત્રીજા મહિનાનું પારણું તો મારે ત્યાં જ કરજો. તે વખતે પણ પુત્રનો જન્મ થાય છે, અને ઉત્સવમાં બધા પડ્યા રહેવાથી પારણું થતું નથી, કરાવી શકતા નથી, ભૂલી જાય છે મોંમાં. એટલે એને થયું કે બસ એને મને દુઃખી જ કરવો છે, એ જ આશય છે. એટલે હવે તપનું કંઈ બળ હોય તો એને ભવો મારનારો થાવ. આ વેરભાવ બંધાઈ ગયો. એટલે હવે કોઈ ભાવમાં સ્ત્રી રૂપે થઈને, પુત્ર રૂપે થઈને, ભાઈ રૂપે થઈને પણ એને મારે જ છે. કેમ કે પૂર્વભાવનું વેર દ્વેષના ભાવો કે રાગના ભાવો સાથે જાય, અને જન્મો જન્મ દુઃખ આપે છે. એટલે ભગવંતે કહ્યું કે જ્યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે. આત્માનો ધર્મ રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જેથી તે જ મોક્ષનો પંચ. રાગ દ્વેષ જવા જોઈએ, એ રૂપે બળદ છે, અને એ જો મટી જાય તો સંસારરૂપી ગાડીનું અટકન છે. એટલે આવી રીતે આ અનિષ્ટનો સંયોગ અનેક વાર સમ્રાદિત્ય, પછી અંતમાં તો કેવડી બને છે આ ગુણ છે, પણ કેટલાય ભવો સુધી આ પૂર્વભવના વેરના કારણે અનિષ્ટ સંયોગો થયા કરે. ત્યારે જીવને આર્ત ધ્યાન જો થાય તો એના ભવ બગડે. સંભાવ એ સહન કરી લે, આવેલા દુઃખ તો એ છૂટી જાય છે પાપથી. એટલે ઇષ્ટનો વિયોગ થવો કે અનિષ્ટનો સંયોગ થવો કે વેદના આવે ત્યારે આર ધ્યાન થાય છે. શરીરમાં પીડા થાય, દુઃખ થાય તો બહુ આર ધ્યાન કરે જીવ. પણ રડતા ભોગવો કે હસતા ભોગવવું તો પડે છે. એટલે મહાપુરુષો કે સમતા ભાવે ભોગવી લો તો એ સંવરનું કામ કરે, નવીન કર્મનો બંધ ન થાય, અને સંવરને નિર્જરાય જ મુક્તિનો માર્ગ છે. એટલે વેદનાથી પણ આર્ત ધ્યાન ન કરતા સંભાવે ભોગવી લેવું જોઈએ. પણ પાપી જીવો હોય તો એને તો કોઈ કહે તો પણ જો દુર્ગતિનો બંધ પડી ગયો હોય તો એને વાત ગળે ન ઉતરે, આર્ત ધ્યાન એનું ચાલુ જ રહે, અને કદાચ રૌદ્ર ધ્યાનમાં પણ પરિણમી જાય.
એટલે મહાપુરુષો કે સત્પુરુષનો આશ્રય રાખવો, ભક્તિ સ્વાધ્યાય હંમેશા કરવા નિયમિત. તેથી જીવ ધર્મ ધ્યાનમાં રહે તો આર ધ્યાનમાં વિશે જાય નહીં અને હંમેશા જાગૃતિ રહે. જેમ કે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી આગલા ભાવમાં નરગતિ, કેમ કે નિયાણાથી બંધ કરેલો, નિદાન કરેલું સંભૂતિ મુનિ ચિત્રને સંપૂર્ણ ભાવમાં કે મારા તપનું ફળ હોય તો આ સ્ત્રી રત્નનો સ્વામી થાઉં. ચક્રવર્તીની પત્ની જે સ્ત્રી રત્ન કહેવાય એનો ચોટલો અડી ગયો સંભૂતિ મુનિને, નિયાણું કરી લીધું. ભાઈએ બહુ સમજાવ્યો કે તું આ કર્મા નહીં, એ વાત ગઈ. એટલે નિયાણાથી મેળવેલું ચક્રવર્તી પદ એને 7મી નરકમાં જ લઈ જાય. ચક્રવર્તી જો સંસાર ન ત્યાગે તો એ નિયમા 7મી નરકે જ જાય, અને ત્યાગે તો કાં સ્વર્ગે અથવા મોક્ષે જાય. તો બ્રહ્મદત્તને સ્વભાવમાં એવે ચક્રવર્તી એવા થયા. એટલે અંતમાં એને એવી લેશ્યા આવી, વેદના થવા લાગી ખૂબ બળતરા. એટલે એને બીજો કંઈ પણ લગાડે તો ગમે નહીં. પણ એકવાર એને કોઈ માકડ મરી ગયો, એનો સ્પર્શ એને લોહીનો સરસ લાગ્યો. એટલે પુત્રને કહે કે મને તો આ લોહીના કુંડમાં નવડાવ, નરગતિની લેશ્યા. એટલે પુત્રે જાણ્યું લોહીની કુંડ, લોહીનું, એને લાખનો કુંડ ભર્યો, લાખના પાણીથી. એમાં એ નાતા થયું કે પોળામાં પાણી ગયું તો આ લોહી નથી, આ લાખ છે. મારા પુત્રે, કેમ કે આંખ તો ચાલી ગયેલી, પહેલાં દેખાય નહીં. એટલે એને ભયંકર ક્રોધ ચડ્યો, મારા પુત્રે મને આવો ન્યાય કર્યો, દગો કર્યો, મારી નાખો. રૌદ્ર ભાવથી અંતે કુર્મતી કરતા મરી જાય છે અને મરીને 7મી નરકે જાય છે. આ વેદના સંબંધીના આર ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાનમાં પરિણમી ગયા. તેવી રીતે કાલ સોકરી કસાઈ બી અંતે ભગવાન ક્ષણિક મહાવીર ભગવાનના સમયની જ વાત છે. એટલે સૈનિકને કહેલું નરકે જતા બચે. આ કાળ છોકરી કસાઈ 500 પાડા રોજના મારે છે, બંધ કરે એક દિવસ પણ તો બચે. એટલે એને જ કૂવામાં ઉતારે છે, પણ ત્યાંય આંગળીથી દોરી પાણીમાં નહીં મારી નાખે છે. આવો જે 7મી નરકે જનારો જીવ છે, એટલે એની પણ લેશ્યા અંત વખતે એવી જ આવે છે. એને પણ પુત્રને પણ એ જ કહે છે, એને સારા સારા ચંદનના લેપ કરે તો ગમે નહીં. ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું, કેમ કે એનો મિત્ર થઈ ગયેલો બાળપણનો એનો પુત્ર સુલસ, કાલ છોકરી કસાઈનો. એટલે એને એમ કહ્યું કે મારા પિતાને આવું છે કે કંઈ પણ સારા કરીએ છે ઉપાય તોય મળતું નથી. તો કે જો એને તો 7મી નરકે આ બધા નરકગામી જીવો છે, એને તો ચંદનને બદલે વિષ્ટાનો લેપ કરી જો. વિષ્ટા ચોપડી કે એને શાંતિ વળી કે હા હવે મને શાંતિ છે. એમ દુર્ગતિમાં જનારા જીવોને વિપરીત ઉપાયો વધારે સુખરૂપ ભાસે છે. કેમ કે જેવી ગતિ તેવી મતિ ઉપજે છે, અથવા મતિ એવી ગતિ થાય છે, એવી લેશ્યા આવી જાય છે. એમ ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, વેદના, આર્ધ્યાન અને નિદાન. કોઈ પણ મને તપનું ફળ હોય તો હું આવી પદવીનો પ્રાપ્તિવાળો થાઉં એવું કદી માંગવું નહીં. નિષ્કામ ભક્તિ કરવી. ભગવાનની ભક્તિ નિષ્કામ હોય તો જ મુક્તિ આપે છે. ભક્તિ છે મુક્તિનું નિદાન, પણ એને સંસારનું નિદાન કારણ બનાવી દે તો એને મુક્તિ ના આપે, પણ સંસાર જ આપે. માટે ભગવાનની ભક્તિ કરીને કોઈ પણ નિદાન ન કરવું. આ 4 પ્રકારના આર્ત ધ્યાનના ભેદ છે જે જીવને દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. મુખ્યત્વે આર્ત ધ્યાન તિર્યજ ગતિનું કારણ છે. આ પ્રમાણે પહેલા જે ત્યાગવા યોગ્ય આર્ત ધ્યાન એના 4 ભેદ કયા. હવે બીજા રૌદ્ર ધ્યાનના 4 ભેદ. પાપ કરીને રાજી થાય તે રૌદ્ર ધ્યાન. રૌદ્ર એટલે ભયંકર પરિણામ થવા, એટલે મારી નાખું, કાપી નાખું, આવી જે અંદરની વૃત્તિઓ એ એને નરકમાં લઈ જાય. કોઈ માણસને આવા મારવાના ભાવ કરે, સામો મરે ન મરે એના પુણ્યને આધીન છે, પણ એને ભાવ એવા કરી લીધા એટલે એને બંધ તો એવો પડી જાય છે. માઠી ગતિ જેવા કર્મ બંધાય પછી ગતિનો બંધ તે સમય પડે તો એ તેવો જ પડે,
અથવા પાપ તો બંધ થાય છે. ગતિ તો 2/3 પડે, તે સમય આવ્યો તો તેમ થાય, નહીં તો એને રૌદ્ર ધ્યાન એ ભયંકર પાપ છે, કાલાંતરે નરગતિનું કારણ છે. પાછો હટી જાય તો વાત જુદી. પ્રસન્નચંદ રાજર્ષની જેમ ભાવો કરતા ક્યાં ચડી ગયા 7મી નરકે, ના દડિયા બાંધી લીધા, પણ પાછા ફર્યા તો બધું જ તોડી નાખ્યું અને અંતર્મુહૂર્તમાં તો શેણી માંડીને કેવળનાથ પણ પ્રગટાવી દીધું. એમ પાપ કરીને રાજી ન થવું. ચોરી ઓર સીના જોડી. પાપ કરે ને ઉપરથી પાછો મારા જેવો કોણ, કેટલો હોશિયાર, તો એ વધારે બંધ કરે, બંધને ગાઢ કરે. એમ રૌદ્ર ધ્યાન એટલે પાપ કરીને રાજી થાય તે રૌદ્ર ધ્યાન. ભયંકર પાપ ભાવો કરીને પાછો એમાં આનંદ માને, તેના 4 ભેદ છે. રૌદ્ર ધ્યાનના 4 ભેદ: હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, મૃષાનંદી, ચૌર્યાનંદી અને પરિગ્રહાનંદી. તો હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન, હિંસા જીવોને મારીને રાજી થવું. જેમ કે શણિક મહારાજા પહેલાં ભગવાન મહાવીરને મળ્યા ત્યારે પહેલાં બૌદ્ધ ધર્મી હતા. બૌદ્ધમાં હિંસા કરે છે. એમ બૌદ્ધની માન્યતા અમુક એવી છે કે જેમ ઘઉંમાં બહુ જીવ પણ હાથીમાં તો એક જ જીવ, એટલે હાથીને માર્યો તો કેટલા દિવસ ચાલે. એવી હિંસા એ પાપ છે. એ જ્યાં ભાન નથી કે માણસમાં સમય સમયે અસંખ્યાત જીવની ઉત્પત્તિ થાય, એ ભાન ન હોવાથી એ પોતે બૌદ્ધમાંથી હતા. એટલે એકવાર શિકારના શોખીન તે કંઈ નિશાન તાક્યું તો વચ્ચે એક હરણ હતું, એના પેટમાં વિંધી ને એ પેટમાં થઈને બાણ નિશાન તાક્યું, ત્યાં વાગ્યું. એટલે સૈનિક રાજા ખૂબ આનંદ માન્યો કે હું કેવો હોશિયાર, કે એનું પેટ ફોડીને પણ મેં નિશાન તાકી લીધું. તેમાં 2 પ્રાણ બેના ગયા. હરણી હતી, બચ્ચું હતું, ભાઈ મરી ગયા. અને વળી સૈનિક મહારાજા રાજી થયા. તેનું પરિણામ શું આવ્યું? નરક ગતિનો બંધ પડી ગયો. પછી ભગવાન મળ્યા તો નરક ગતિ નહીં છૂટી, ભલે 4થીમાંથી 1લીમાં આવી ગઈ, પણ નરક ગતિ જો બંધ છે, એક ગતિનો બંધ પડે એ તો ન જ છૂટે. ભગવાનને ઘણું કહ્યું, આપ જેવા મળ્યા, ઘણી ભક્તિ ભગવાનની થઈ, પછી તીર્થંકર નામકર્મ બાંધી લીધું, મહાપદ્મ નામના પહેલા તીર્થંકર થશે, પણ જે પાપ પૂર્વે કરી લીધા એ બંધ પડેલો નિકાચિત બંધ ગતિનો એક ભવનો હોય, છૂટ્યો નહીં. એમ હિંસા કરીને કદી પણ રાજી ન થવું, પણ પશ્ચાતાપ કરવો. અજ્ઞાનવશ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પછી પશ્ચાતાપ કરી નિંદા ગરહા કરીને એ પાપને હલકું પાડવું, વધારે ગાઢ ન કરવું. એમ પરિગ્રહાનંદી રૌદ્ર ધ્યાનના 4 પ્રકાર. એમાં પહેલો પ્રકાર તે હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન. બીજો મૃષાનંદી, જૂઠ બોલીને આનંદ માનો. જૂઠ બોલે ને પાછો એમાં આનંદ માને કે હું કેવો હોશિયાર, કે મેં ઠગી લીધો. પેલી ભરવાડને ઠગેલી, 1 રૂપિયા રૂ લેવા આવતી એ, એટલે શેઠે એને આજે કે 1 રૂપિયાનું રૂ આપો, તો કે હવે તો બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે. એટલે 8 આનાની 2 ધારણ કરીને આપી અને લીધો રૂપિયો, અને માલ અડધો જ આપ્યો. 2 રૂપિયા લીધા અને રૂપિયો જ આપ્યો, કે મોંઘું થઈ ગયું કે 2 લીધા. 1 રૂપિયો વધારાનો ઠગી લઈ લીધો જૂઠ બોલીને. અને પછી એ રૂપિયો અને માલ સામાન લઈને ઘરે મોકલાવે. ઘરે કહ્યું કે આજે ઘેવર બનાવજો. પત્નીને કહ્યું, ઘેવર બનાવ્યા. એટલામાં તો જમાઈ ક્યાંથી આવી ગયા અકસ્માત મિત્ર સાથે, અને એ તો જમી ગયા. શેઠ ઘરે આવ્યા, ભાણામાં ઘેવર આવે નહીં. શું થયું કે ઘેવર માટે મેં આજે, એના મનમાં કે મેં આજે ઠગીને આજ તો એટલું કર્યું ને, એ ઘેવર ક્યાં ગયા? તો કે બનાવેલા, પણ આપણા જમાઈ રાજ આવી ગયેલા અકસ્માતને, એ જમી ગયા. ત્યારે એને થયું કે અરે આ શું, મેં ઠગી ભરવાડને એના પાપના પોટલા તો મેં બાંધ્યા, અને એના ફળમાં ઘેવર જમાઈ જમી ગયા. આ તો અનર્થ છે. એ ખોટું થયું.
એમ એને વિચાર કરતાં કરતાં પછી ભાન થાય છે. પછી ગુરુ એને સમજાવે છે અને કે આ રીતે કર્તવ્યરૂપ નથી, પાપ છે, એમ કહીને ઠગવું નહીં કોઈને. કેમ કે ભલે આ ભાવમાં તું ફાવી જાય પણ એના ફળ તો ભોગવવા જ પડે. કોઈ પણ ક્રિયા વાંજણી નથી, એના ફળ આવે જ. અને બધાને ભગવાન તીર્થંકરોની પૂર્વે જ્ઞાનવશ કરેલા કર્મોના ફળ તો ભોગવવા જ પડે છે, કોઈને છોડે નહીં. કેમ કે ત્રીજું પદ આત્મા કરતા છે, માટે ચોથું પદ આત્મા ભોગતા છે. એમ મૃષાનંદી પાપ કરીને આનંદ માનવો નહીં. પહેલાં તો આનંદ માન્યો એણે કે આજે તો રૂપિયો મળી ગયો એટલે આજે તો આપણે કામ થઈ ગયું, ઘેબર ખાઈશું. જમી જમાઈ પાછો વળ્યો, ઘેબર ભૂખન ભાગી ભૂલ્યો બાજી. બાજી 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 ભૂલ્યો બાજી, એકે વાતન સાજી ભૂલ્યો બાજી. આ પ્રમાણે આપણે પૂજામાં પણ આ ભાવ બોલીએ છીએ. હવે કે છે હિંસાનંદી, પછી મૃષાનંદી, જૂઠ ન બોલવું. એક શેઠ હતા, જે હિલાસા શેઠ, જેના આજે પણ નાવ ચલાવતા એ લોકો હિલાસા શેઠને યાદ કે હેલા હેલા શેઠ, હેલા હેલા કરીને એ નાવને નાવિક ચલાવે. એ જ હિલાક શેઠ પહેલાં તો વંચક શેઠ હતા. લોકો એનું નામ વંચક શેઠ પાડી દો, આ તો ઠગ છે. એ શું કરે, કોઈ માલ વેચવા આવે એના માટે એના કાટલા જુદા રાખે અને માલ પોતાને આપવો હોય તેના કાટલા જુદા. એટલે બેને જુદા નામથી બોલાવે. પોતાના પુત્રને કહે પેલું લાવ, ફલાણું લાવ. માલ લેવો હોય ત્યારે પોણી શેરી મંગાવે, કોઈનો માલ લેવો હોય ત્યારે. અને વેચવો હોય ત્યારે નહીં, માલ લેવો હોય ત્યારે સવા શેરી અને વેચવો હોય ત્યારે પોણો શેર. દેખાય શેર. આમ કરતાં પૈસા ભેગા કરે, પણ 12 મહિનામાં કંઈ ને કંઈ કા અગ્નિનો ઉપદ્રવ થાય, કોઈ ચોર લૂંટી જાય, એ ચોરીનું ધન ઘરમાં રહેલી અને બધું જ જતું રહે. છતાં પણ શેઠ એમ માને છે કે આમ કરવાથી પૈસા આવે, સાચી રીતે પૈસા ભેગા ન થાય એમ એમનું માનવું. એટલે વહુ આવી ઘરમાં, પુત્રવધુ, એ આવું બોલે છે કે હવે ફલાણું લાવ, આ લાવ, કંઈ નામ કાટલાનો જુદા આપ્યા. એટલે વહુએ પૂછ્યું એના ધણીને, એટલે શેઠ પુત્રને, કે તમે આ શું તમારા પિતાજી કહે છે, એકવાર કે આ લાવો ને એકવાર આ લાવો. તો એને સત્ય વાત કરી કે ભાઈ માલ લેવો હોય ત્યારે તો સવા શેરીથી લઈ લે, સવાયો માલ આપવો હોય ત્યારે પોણો જ આપીએ. તો કે તમે આવું કરો છો, આ અનીતિનું ધન ઘરમાં કદી ન રહે, આ તમે મહા અનર્થ કરો છો. તો કે આના વગર ચાલે નહીં, બધું જ ચાલે, એકવાર કરી જુઓ. અને આવી રીતે તમે કરેલું ભેગું ઘરમાં રહ્યું છે, ઘરમાં ધન. તો કે ના, એ તો બધું જ આવી રીતે ઉપદ્રવ થાય, કોઈ વાર અગ્નિ લાગી જાય, છોડ લૂંટી જાય, ખોવાઈ જાય, કોઈ આવી રીતે અમારે નુકસાન તો આવ્યા જ કરે છે. તો કે આ ધન મેળવવાનો આ રસ્તો નથી. એ તો આ ભમોય તમને દુઃખી કરશે, ભવોભાવ દુઃખી કરશે. અને કોઈ વાર એવો આવશે તમારું બધું લઈને જશે. તો શું કરવું? તો કે 6 મહિના ન્યાય નીતિથી ધંધો કરી જુઓ શું થાય છે. એના બાપને પણ સમજાવે છે કે બાપુજી આ એક જરા કરો, તમે 6 મહિના કરી જુઓ, 6 મહિના ન્યાય નીતિથી કર્યો પછી તમને જેમ ઠીક લાગે એમ કરજો. 6 મહિના ન્યાય નીતિથી કર્યું તો એક અડધો શેર એને સોનું ભેગું થયું. હવે આ તમે ન્યાય નીતિ તો ભેગું કરેલું છે, હવે જુઓ આ તમારો કોઈ નહીં લઈ શકે. તમે એને ગમે ત્યાં નાખી દો, તમારું નહીં જાય, નીતિનું છે માટે. તો કે કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે એને તમે ગમે ત્યાં નાખી દો તો એને ચામડું ઉપર મળી, ઉપર તોલું, અડધો શેર આવું તોલું કરીને રસ્તામાં ફેંકી દીધું. એમ નહીં, એને તો આમ કરીને સીધી તળાવમાં જ નાખી દીધું. તળાવમાં હવે કે ગયું ક્યાં, અમારી પાસે ક્યાંથી આવે? તો કે જુઓ શું થાય છે, સત્યનો જય છે. એ બહુને વિશ્વાસ છે. હવે એ માછલાના પેટમાં એને ગળી ગયો
માછીમારના હાથમાં એ મચ્છી આવી, એને કાપી ત્યારે પેલું નીકળ્યું અંદરથી, ઉપર હેલક શેઠ લખેલું. તો કે એનો એને તોલવાનું કાટલું છે આ તો. ચાલો જે કંઈ પૈસા મળશે હેલક શેઠ પાસે લઈને આવે છે. પહેલાં તો વંચક શેઠ નામ છે, એ લાવે છે કે હા આ તો અમારું જ, નહીં જેવા પૈસા આપીને લઈ લીધું. પછી વહુને કહ્યું, વહુએ કે તે કઈ વાત સાચી, તમે તો તળાવમાં નાખી દીધેલું, પાછું ઘરે આવી ગયું. તો કે આ રીતે કરો, આ ખરેખર ધન ભેગું કરવાનો માર્ગ છે. બાકી અનિતિના અથવા ચોરોના કોઈ દિવસ બંગલા હોય નહીં, આ તમે કંઈ કરોમાં. એમ વર્ષા પહેલાં જૂઠ બોલી ને આવું ભેગું કરવામાં આનંદ માનતા હતા. તે હવે સત્ય રૂપે પ્રયોગવાથી પછી એ સત્ય પહેલાં વંચક શેઠ પછી હેલક શેઠ બની ગયા. સત્યવાદી છે આ તો. એટલે હિલાસા દે આપે ના વાળાએ કે ભાઈ એનું નામ લઈએ તો સત્યવાદી હતો. એમ કૃપાલદેવ પણ કહ્યું કે વેપાર પણ 6 મહિના સત્યતાથી કરવામાં આવે તો એ પછી સહજ થઈ જાય છે. ભલે થોડી તકલીફ પડે શરૂઆતમાં, પણ અનિતિનું ધન ગમે એટલું હોય તોય ટકે નહીં. અને કૃપાલદેવ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે જો અનિત્યનું મૂળ હૃદયમાંથી કાઢવામાં નહીં આવશે તો એને ઉપદેશ પણ પરિણમશે નહીં, પરિણામ પામે નહીં. એમ હિંસાનંદી, મૃષાનંદી ને ચોર્યાનંદી, આ ત્રીજો પ્રકાર રૌદ્ર ધ્યાનનો. ચોર્યાનંદી, ચોરી કરીને આનંદ માને. એક શેઠ હતા, શ્રીકાંત નામના શેઠ. એને ઘેર મહેમાન આવ્યા 12 ગામથી. તો એ કે આજે આપણા ઘરે જમજો. એને રસોઈ માને રાખી. ઘરે આવીને જુએ છે તો શેઠનું ઘર તો બહુ જ આમ જાણે બહુ જ પૈસાદારો, એવી બધી સગવડ ત્યાં જોઈ, બધું ફર્નિચર વગેરે, અને ધંધો બહુ જ નહીં જેવો. તો એ શેઠ બહુ ભક્તિવાન, શ્રીકાંત શેઠને વિશ્વાસ નહીં આવ્યો કે આ ધંધો પ્રમાણે તો આ બધું જોતાં પૈસા ક્યાંથી આવે છે, ધંધો તો સાવ નહીં જેવો દેખાય, કંઈ છે નહીં જાણે દુકાનમાં. એટલે પૂછ્યું કે ભાઈ તમે સત્ય કહો કે તમારું આ ધન કેવી રીતનું છે, કેમ કે હું નીતિનું ધન હોય ત્યાં જો જમું છું, મારો એક નિયમ છે. તો એના બહુ આગ્રહથી, એની પવિત્રતાથી એણે સત્ય હકીકત કહી દીધી કે હું આપને સત્ય કહું છું, ખરેખર તો હું આ દિવસે દુકાન પર બેસું છું, પણ રાત્રે તો હું ચોરી કરું છું. ચોરી કરો છો તો મને નહીં ખપે, પણ તમે જુઓ જૈન કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા છો, આવું તમને શોભે નહીં, તમે કંઈ વ્રત લો. તો કે હું શું વ્રત લઉં, ચોરી તો મારું વ્યસન પડી ગયું છે. તો કે સત્ય બોલવાનું વ્રત લ્યો, એમાં તો તમને બાદ નથી. તો કે હા સત્ય હું બોલી શકું. એ વ્રત લે છે, દ્રઢતાથી પાળજો. હવે સત્ય વ્રત લીધું. એકવાર શું બન્યું, રાત્રે ચોરી કરવા જાય છે. ત્યાં રાજા અને મંત્રી કે એનો પુત્ર બે ત્યાં ઊભા છે બીજા વેશમાં, જાણે સિપાહીઓ એવી રીતે. તો કે ક્યાં જાય તું? હવે સત્યની પ્રતિજ્ઞા છે એટલે શું બોલ્યો, ચોરી કરવા. ચોર હોય તો કેવું ચોરી કરવા, સત્ય કહી દીધું. એની કળાથી રાજ દરબારમાં જઈને ચોરી કરીને એક પેટી ચોરી લાવ્યો. પાછા આવે છે ત્યારે પૂછ્યું કે શું લઈ આવ્યો? તો કે એક પેટી. ક્યાંથી? રાજ દરબારમાંથી, રાજમહેલમાંથી. સત્ય કહી દીધું. હા કેવો ચોર, ક્યાં રે? ત્યાં રો કહી દીધું. બીજે દિવસે એમ થયું, મંત્રીને ખબર પડી કે રાજમહેલમાં ચોરી થઈ છે. એટલે પેટી તો એક જ ગઈ, પણ કોષાધ્યક્ષે ત્યાંનો જે એને આપેલી શું કહેવાય ભંડારી, એણે જોયું કે હવે એક તો ગઈ છે, બીજી 3 હું જ લઈ લઉં. આમે ગઈ તો છે જ, એટલે ગઈ એમ કરીને 3 પોતે લઈ લીધી. હવે બીજે દિવસે પછી એણે ભંડારી રાજાને કહ્યું કે સાહેબ ચોરી થઈ ગઈ મહારાજ. ત્યાં તપાસ કરી બધી. તો કે કેટલી પેટી? 4 ચોરાઈ ગઈ. રાત્રે એ લોકોએ જેને પૂછેલું કે એ શું કહેતો હતો, એ સત્ય વાત છે કે શું, એને ઘરે પૂછીએ. તે બરોબર એડ્રેસથી એના ઘરે ગયા. એને જેમ કહ્યું એમ
અને કહ્યું ભાઈ તું રાત્રે હતો એ ચોરી કરીને શું એક પેટી? તો કે હા લઈ આવો એક પેટી. તો કે તું ચોર થઈને એમ કેમ બોલે? તો કે મારે સત્યની પ્રતિજ્ઞા છે, મારે સત્ય બોલવાનો નિયમ છે. હવે રાજાને ખબર પડી ગઈ કે આ સત્યવાદી છે ને એક જ પેટી લીધી. પછી મંત્રીને બરોબર લીધો, આ કોષાધ્યક્ષને, સત્ય બોલો, સત્ય બોલો, કેટલી પેટીઓ ગઈ? તો કે 4 મહારાજ. જૂઠ છે. કોણે લીધી? એટલે બહુ ભીડમાં લઈ સત્ય કહી દો તો ફાંસીની સજા થશે. એટલે અંતે એને કબૂલ કરવું પડે છે. એ પેટીઓ પાછી આપે છે. અને હવે રાજા શ્રીકાંત શેઠને શું કહે કે તમે આ શું કામ ચોરી કરો? આવા સત્યવાદી છો, આ તને શોભતું નથી, તમે એમ કરો હવે. આ તો કે મહારાજ મારે આ વ્યસન પડી ગયું ને આદત અને પૈસા કેવી રીતે મેળવું? તો કે હવે હું તમને સત્ય માર્ગ દર્શાવું. તમે આ અમારા ભંડારી તમે થાઓ. કેમ કે વિશ્વાસુ માણસ લાગ્યો કે સત્ય કોઈ દિવસ આવું કરે નહીં. એટલે રાજાએ એને પછી ભંડારી બનાવી દીધા. આમ સત્યનો જય થયો. ચોરી કરવાની આદત હતી છતાં સત્યને છોડ્યું નહીં, તો આવી એની સ્થિતિ થઈ ગઈ. એમ મહાપુરુષો કહે કે ચોરી કરીને કદી આનંદ માનવો નહીં, પણ હંમેશા અચોરીવાળા જ થવું. કેમ કે એ મહા દુર્ગતિમાં લઈ જનાર વ્યસન છે. એટલે આપણે સપ્ત વ્યસનનો પહેલાં ત્યાં કેમ કરાવે કે જુગાર, માંસ, દારૂ, ચોરી, શિકાર, વૈશ્યાગમન અને પરસ્ત્રીગમન, આ સાતેય મોટા પાપ જીવને નરકમાં નાખનાર છે. એટલે કહ્યું કે આ ભયંકર દુર્ગતિના કારણે એવા રૌદ્ર ધ્યાન 4 પ્રકારના, હિંસાનંદી, મૃષાનંદી, ચોર્યાનંદી અને પરિગ્રહાનંદી, એ રૌદ્ર ધ્યાનના 4 ભેદ ત્યાગવા યોગી છે. પરિગ્રહાનંદી, પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માનવો. જેમ કે શુભમ ચક્રવર્તી, એટલે 6 ખંડ તો મળી ગયા, પુણ્ય મળે, પણ 6 ખંડ તો બધા સાધે, હું તો 12 સાધુ, તો હું નામાંકિત થાઉં. કે એક એવો શુભમ નામનો ચક્રવર્તી થઈ ગયો, એ તો ધાતકી ખંડને એને જીતી લીધા છે. એટલે એને ચર્મરત્ન મૂક્યું સમુદ્ર પર. 14 રત્નો હોય ચક્રવર્તીને, એક રત્નના 1000 દેવતાઓ રક્ષક હોય. તે 1000 દેવતાઓના રક્ષક બળે એ ચર્મરત્ન સમુદ્ર પર મૂક્યું. આખી સેના, કરોડોની કુટુંબ વગેરે બધું એના પર આવી ગયું. હવે એકને વિચાર આવે છે, દેવને કહો ક્યારે આ લડાઈમાંથી પાર આવશે, ત્યાં જઈને આવું, એના કરતો મારી દેવાંગને તો મળી આવું. એક ગયો, બીજો એવી જ વિચાર કરીને ગયો. એમ એક કરતાં 1000 ગયા. આખું ચર્મરત્ન બુડ્યું. આવો સમર્થ ચક્રવર્તી આ બહોળા કુટુંબ પરિવાર સહિત ડૂબી ગયો. એમ મહાપુરુષો કહે છે વિશેષ તૃષ્ણા ન કરવી, પરિગ્રહ વિશેષ મેળવવાની ઝાઝી ઈચ્છા ન રાખવી, પુણ્યાધીન જે મળે એમાં સંતોષ માનવો, ઓછું કે વધારે આપણા પુણ્ય પ્રમાણે મળે, બધું જ મને મળી જાઓ એવી ભાવના ન રાખવી. મળે તો નહીં જ, પુણ્ય પ્રમાણે જ મળે, છતાં વિશેષ મેળવવાની તૃષ્ણાથી એના જન્મ મરણ વધી જાય છે. કૃપાલ કે જન્મ મરણ કોના? જે તૃષ્ણા રાખે છે તેના. તૃષ્ણા વાળો નર નિત્ય ભિખારી અને સંતોષી નર સદા સુખી. માટે પરિગ્રહ મેળવીને કદી આનંદ ન માનવો. મમ્મણ શેઠે પણ એ જ કર્યું. અંતે ભેગું કરી અને મરીને 7મી નરકે ગયો. ખાય ચોળા ને બાકડા, એ બાકડા ચોળાને તેલ, કેમ કે પૈસા ભેગા કરવા છે. કરીને શું કરવું છે? સોનાનો બળદ બનાવવો છે અને એના રત્નોના શિંગડા બનાવવા છે. પણ એવું કરીને કરવું છે શું? પણ મતિ જેવી ગતિ અથવા વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ અને ઉપજે. પરિગ્રહાનંદી, પરિગ્રહ બસ જોઈને આનંદ પામે. એટલે આવો જીવ અંતે પણ રૌદ્ર ધ્યાન કરીને મરીને નરકમાં જાય છે. માટે પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ ન પામવો. પણ એ પરિગ્રહ કેમ ઘટે? આરંભ પરિગ્રહ ઉપર તો જ્ઞાનીઓ આપેલો ઘણો ભાર છે, એની નિવૃત્તિ ઉપર.
તો જ એને અવકાશ મળે છે અને ભગવાનના કહેલા તત્વોને નિવૃત્તિમાં વિચારી શકાય. પણ પરિગ્રહમાં જ આસક્ત થયેલો આ આખો દિવસ જો વ્યવસાયમાં જ વ્યતીત કરી દે તો આત્માર્થ ક્યારે કરે? એટલે પરિગ્રહાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન એ પણ નરક ગતિનું જ કારણ છે. અહીંયા એમ કે છે આના 3 પ્રકાર સમજાય છે, પણ પરિગ્રહાનંદ પાપ છે તે મનાતું નથી. પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માને તેથી નરકે જાય. 3 પ્રકાર તો સમજાય સામાન્ય વ્યક્તિઓ દરેકને કે ભાઈ હિંસા કરવી એ પાપ છે. હિંસાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન સમજાય. જૂઠ બોલવું પાપ છે. મૃષાનંદી રૌદ્ર ધ્યાન પણ સમજાય. ચોર્યાનંદી ચોરી કરીને આનંદ માનવો એ પણ સમજાય. પણ પરિગ્રહાનંદી એ પણ રૌદ્ર ધ્યાન છે એ વાત નથી સમજાતી કે ભાઈ પરિગ્રહ ભેગો કરવો મેં કમાવ્યું છે તો એ નરક ગતિનું કારણ કેમ? એ વાત નથી બેસતી કે આમાં શું પાપ. પણ એમાં જે પરિણામોની હિંસા, ભાવ હિંસા, એ તો ઘણી મોટી વાત છે. પણ દ્રવ્ય હિંસા પણ પરિગ્રહમાં આરંભ પરિગ્રહથી ઘણી થાય છે, એટલે એને નરક ગતિમાં લઈ જાય છે. અને જેમ મળે તેમ તૃષ્ણા વધે છે, એટલે એને આ ભાવમાં પણ સુખી થવા ન દે અને ભવો ભાવ દુઃખી કરે છે. એક સાગર નામના શેઠ હતા જે બહુ જ લોભી, ન પોતે ખાય, 4 વહુઓ છે ઘરમાં, એને ખાવા ન દે. એટલે વહુઓ કંટાળી ગઈ કે આ કેવા સસરા મળ્યા કે બધું પોતાના હાથમાં રાખે, આપણને પણ કંઈ ખાવા ન દે, ન ખાય ન ખાવા દે. એટલે એના પ્રત્યે સારો ભાવ નહીં. એક દિવસે ઉદાસ જ્યારે બેઠી છે એટલે ઉપર થઈને એક યોગીની જતી હતી, આકાશગામીની વિદ્યા જઈને છે, એમને ઉદાસ જોઈને ત્યાં આવે છે. કેમ બેઠી? તો કે દેવી શું કરીએ, અમે તો આ રીતે દુઃખી છીએ. એનો વિનય કરે છે, એ તુષ્ટમાન થાય છે અને આ અમને પણ વિદ્યા આપે છે કે તમે એમ કરજો, આ વિદ્યાથી આકાશમાં ઉડી અને રત્નદીપ જજો, ત્યાં હરી ફરી આનંદ માનજો. એટલે એ પણ રાત્રે એ વિદ્યાના બળે એક લાકડા પર બેસી ને રોજે રત્નદીપે જાય છે. રાત્રે હરી ફરીને આવે. જે લાકડું ત્યાં પડેલું જેના બેસીને જાય એ રોજે આગું પાછું પડ્યું હોય થોડું. એટલે નોકરે જોયું કે આમ કેમ છે? એટલે એક દિવસે ધ્યાનથી જોયું કે હા, રાત્રે તો કે તમારી વહુઓ બધી ક્યાંય જાય છે એના પર બેસીને. એ શેઠને પણ લોભ લાગ્યો કે ક્યાં જાય છે આ. એટલે એમાં પોલું લાકડું તો એમાં પોતે બેસી ગયા બખોલમાં. હવે જેવું ઉડીને જાય છે ત્યાં રત્નદીપ જોયો કે શેઠને તો એક તો લોભી અત્યંત, ત્યાં ખૂબ રત્નો જોયા તો એને તો જેટલા ભરી શકાય એટલા જેટલી જગ્યા હતી બધા ભરી દીધા. પોતે પછી અંદર બેઠા. રસ્તામાં જતા એ વહુને થયું કે આજે એટલું બધું આ ભારે કેમ લાગે છે લાકડું. એ વહુ ફરવા જાય એટલે પોતે નીકળીને આ કામ કર્યું, પાછા આવે એના પહેલાં ભરી દીધા. એટલે આને આપણે કેમ બોલાઈ ગયું એક વહુથી કે બહુ ભારી થઈ ગયું, એને આપણે નાખી દઈએ સમુદ્રમાં, બીજું લઈ લઈએ લાકડું, પાટિયું લઈ લે. એટલે અંદરથી શેઠ બોલ્યા કે અરે નાખશો નહીં, આ તમારો સસરો અંદર છે. એટલે વહુઓને તો કે હવે મોકો આવ્યો, આ જ આપણને દુઃખી કરે છે, હવે આજે તો એને નાખી જ દો. એટલે પછી ક્યાંથી આવશે કે રોજે આપણને પીડે. એટલે એને બીજો જે ઉપાય વિધિ બળે કરી બીજું લાકડું લીધું ને એને નાખી જ દીધું. એમ શેઠ અત્યંત લોભના બળથી ન ખાધું ન ખાવા દીધું અને મરીને 7મી નરકે ગયા. એમ આ રૌદ્ર ધનના 4 પ્રકાર જીવને નરકમાં લઈ જાય છે. માટે અહીંયા કહે છે રૌદ્ર ધ્યાનના 4 ભેદ ત્યાગવા યોગ્ય છે. આના 3 પ્રકાર સમજાય છે, પણ પરિગ્રહાનંદ, પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માનવો જે નરક ગતિનું કારણ છે એ મનાતું નથી. ઉમા સ્વાતિ ભગવંતે મોક્ષશાસ્ત્રમાં પરિગ્રહની વ્યાખ્યા કરી છે. મૂર્છા પરિગ્રહ,
મૂર્છા મમત્વ ભાવ જ્યાં છે તે જ ખરેખર પરિગ્રહ છે. પરિગ્રહ ઘણો બધો હોય, પણ મૂર્છા ન હોય તો પરિગ્રહ નથી. જેમ કે ભરત ચક્રવર્તી, એમને તો રાજ્ય જોઈતું નહોતું, ઋષભદેવ ભગવાને આપ્યું, એમની આજ્ઞા ઉપાસતા હતા. રાજ્ય ભગવાનનું છે, ઋષભદેવનું, હું તો એમનો દાસ છું. ભગવાનની એવી આજ્ઞા એટલે હું તો પાડું છું, એમની આજ્ઞા પાડું છું. એવો જ્યાં નિર્મમત્વ ભાવ છે અને કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, એટલે કોઈ પદાર્થમાં મૂર્છા ભાવ ન હોવાથી 14 રાજલોકનો 6 ખંડનો પરિગ્રહ હોવા છતાં પણ નિષ્પરિગ્રહી છે. અને એક ભિખારી જેની પાસે કંઈ પણ ન હોય પણ અત્યંત તૃષ્ણા મેળવવાની હોય તો એ મહાપરિગ્રહી છે. માટે કંઈ પણ મમત્વ ભાવ ન રાખવો. આપણે જે કુલમાં, જે ઘરમાં, જેવી સ્થિતિમાં જન્મ્યા હોઈએ ત્યાં સંભાવ રાખો. બહુ મળી જાય તો છકી જવું નહીં, ન હોય તો વિશેષ મેળવવાની તૃષ્ણા પણ ન કરવી. સમતા ભાવે જે મળ્યો ભોગવી જવું. પણ રાગદ્વેષ જેટલા ઘટાડીશું એટલે આમાં કલ્યાણ છે. એમ અહીંયા કહ્યું પરિગ્રહાનંદ પણ એ પાપ છે, તે મનાતું નથી. એટલે હિંસાનંદી, મૃષાનંદી, ચોર્યાનંદી, પરિગ્રહાનંદી એ ચારેય મહાપાપ છે. પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માને તેથી નરકે જાય, અથવા હિંસા કરીને, જૂઠ બોલીને, ચોરી કરીને કે પરિગ્રહ મેળવીને આનંદ માને તે બધા નરકના ગતિના કારણો છે. આ પ્રમાણે આપણે ત્યાગવા યોગ્ય એવા આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનના 4 પ્રકાર જોયા. આર્ત ધ્યાનના 4 ભેદ કયા? ઇષ્ટ, વિયોગ, ગમતો વ્યક્તિ, ચિત્ત કે અચિત પદાર્થનો વિયોગ થઈ જવો, અનિષ્ટનો સંયોગ થઈ જવો, અથવા વેદના અથવા નિદાન. આ 4 રૌદ્ર ધ્યાન, આર્ત ધ્યાનના ભેદ છે. અને રૌદ્ર ધ્યાનના 4 ભેદ તે હિંસાનંદી, મૃષાનંદી, ચૌર્યાનંદી અને પરિગ્રહાનંદી. આ 4 ભેદ આપણે બે જે ત્યાગવાયુગ ધ્યાન છે એના આપણે વાંચી ગયા. હવે ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાનના ભેદ છે 4 તેનો વિસ્તાર છે જે આપણે આવતીકાલે લઈશું.